grammar topic, direct and indirect speech, right? Today we'll study the remaining part of the direct and indirect speech. Here before we discuss about the direct speech sentence and indirect speech sentence in the assertive form, right? We already discussed about that. We also discuss about things to remember, means while making indirect speech of the sentence, we have to know kinds of sentences. Those are assertive, interrogative, imperative, exclamatory, then the tenses, then the reporting verbs, conjunctions, pronouns, and nearness in time and distance. That means different adverbs showing time and distance. We already discussed about that in the previous lecture. Am I right? आवाज येतोय का? Okay. Okay. So in the previous lecture, we studied about the indirect speech, how to make indirect speech of assertive sentence, right? So now we'll see the indirect speech of the imperative sentence. Imperative sentence means which type of sentence? Imperative sentence. What do you know about imperative sentence? Yes, tell me fast. Imperative sentence means what? Yes, order, Vaishnavi, correct. Order, request, suggestion. The sentence in which while changing the sentence from direct to indirect speech, the reporting verb is changed to order, request, suggest, warn, or advise. The verb in the reported speech is put into the infinitive form, means to form of the verb, to plus base form of the verb. To plus base form of the verb. अशा प्रकारचं sentence construction असतं. See, here is one sentence. Imperative sentence. The doctor said to the patient, take the medicines as prescribed. What is the necessary thing? आता दिलेलं sentence direct indirect speech साठी, indirect speech करण्यासाठी दिलेल्या वाक्यातलं तुम्हाला दिलेलं वाक्य हे कुठल्या प्रकारचं आहे? Which type of sentence, which kinds of sentence is given in the inverted comma, ते आयडेंटिफाय करायचं असतं. आता इथं तर दिलेलं आहे imperative sentence तुम्हाला. मग आता take the medicine as prescribed. Actually it is the advice given by the doctor to the patient, right? So that the doctor advised the patient. We have to connect imperative sentence by using to take the medicine as prescribed. हे लक्षात आलं का? समजलं का? बघा इथं वर्बचा चेंज केलेला नाही. समजते नाही? आपण इथं क्रियापदाचा V1 चा V2 केलाय का नाही? इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये वर्ब चेंज करायचा नाही, कारण इथं लिहिताना इन्फिनिटिव्ह फॉर्म मध्ये लिहिलाय आपण. म्हणून टू कसं नाही करायचं, टू टेक. समजलं हे? See, how can we derive the formula? Here is the reporter, then reporting verb advice use केलेला आहे इथं. Then to न connect केलं sentence and changes in the sentence. आता changes इथं tense चे change करायचे नाही, एक लक्षात ठेवा, कारण to फॉर्म वापरला म्हणजे इन्फिनिटिव्ह फॉर्म वापरतो आपण इथं. ओके, आणि अगोदरच इथं पास्ट आहे, पास्ट टेन्सच आपण रिपोर्टिंग वर्ब यूज केलेला असतं आणि त्याला जोडून पुढे इन्फिनिटिव्ह फॉर्म आहे. तर टेन्सचा चेंज तिथं पुढे करायचा नाही. सेंटेन्सेस बघा अजून. तन्मय सेड टू त्रिशा, प्लीज गिव्ह मी युअर बुक. तन्मय सेड टू त्रिशा, प्लीज गिव्ह मी युअर बुक. प्लीज म्हणलंय म्हणजे काय आहे हे?
रिक्वेस्टेड, बरोबर. तन्मय रिक्वेस्टेड त्रिशा, नंतर टू न सेंटेन्स कनेक्ट करायचं आणि रिमेनिंग पार्ट टू गिव्ह मी आहे. आता प्रोनाउनचे चेंज मात्र करायचे. इथं मी आहे, आता तन्मयनं रिक्वेस्ट केली म्हणून गिव्ह हिम. कुणाला युअर बुक असं कुणाला म्हणला, त्रिशाला, म्हणून हर बुक. ओके, अंडरस्टूड. Then next sentence, the principal said to the students, follow the rules. The principal ordered the students to follow the rules. He said, let the child go home now. Actually this sentence, हे वेगळं सेंटेन्स आहे, लेट न सुरू होणारा सेंटेन्स आहे. कशा प्रकारे सॉल्व्ह केले बघा. इट इज, आता हे ऍक्च्युली आपण असर्टिव्ह मध्ये बघितलं असतं तरी चाललं असतं, वेगळ्या प्रकारचं सेंटेन्स आहे हे. He suggested that the child should go home now चा देन होईल. He suggested, he proposed that the child should go home then. हे वेगळं सेंटेन्स आहे, लक्षात ठेवा. लेट न सुरू होणाऱ्या वाक्याचा जो इनडायरेक्ट स्पीच करता तुम्ही, तर त्याचं इनडायरेक्ट स्पीच करताना वी शुड असं करतात. इथं मात्र द चाइल्ड दिलंय, लेट अस गो होम नाव असं असतं, तर वी शुड गो होम देन असं झालं असतं. पण इथं द चाइल्ड हा सब्जेक्ट दिलेला आहे म्हणून चाइल्ड ऍज इट इज राहील, शुड गो होम देन, आणि कनेक्ट करताना हे दॅट न कनेक्ट करतात. ओके, आता इथं सेंटेन्स बघा. ही सेड शुगर प्लीज. ही सेड शुगर प्लीज. आता इथं शुगर प्लीज हे सेंटेन्स आहे, रिक्वेस्ट आहे हे लक्षात येते, पण टू न सेंटेन्स जोडून इथं चालणार नाही आपल्याला. यू शुड कनेक्ट सच काइंड ऑफ सेंटेन्स रिक्वेस्ट बाय कनेक्टर टू. ही रिक्वेस्टेड फॉर शुगर. वापरतो कोणा आपण असे सेंटेन्सेस, शुगर प्लीज, वॉटर प्लीज, पेन प्लीज, राईट, टी प्लीज. So while making indirect speech of such sentences, we can use for this connector as the conjunction, and we can write that remaining part in the sentence. Please मात्र निघून जाईल, कारण इथं आपण रिक्वेस्टेड घेतलं. वरच्याही वाक्यात बघितलं तुम्ही, प्लीज निघून गेलं का, तर रिक्वेस्टेड लिहिल्यानंतर ते प्लीज लिहायचं नाही. रिक्वेस्ट आहे समजलं, मग प्लीज निघून जाईल. अंडरस्टूड, हे कळलं का? बरोबर. डोंट न जर असेल, डोंट नसेल तर ते सेंटेन्स नॉट टू न कनेक्ट करतात, बरोबर आहे. डोंटच जर वाक्य असेल बघा, इथं डोंट गिव्ह मी युअर बुक असं जर असतं तर नॉट टू गिव्ह हिम हर बुक, नॉट टू. डोंट असेल तर नॉट टू न कनेक्ट करतात, बरोबर आहे. टू ते पण पाहिजेच रूल मध्ये. ओके, डोंटचं वाक्य असेल तर ते नॉट टू न कनेक्ट करतात, बरोबर आहे. आता पुढचा टाइप आहे, अजून सेंटेन्सेस आपण आता एमसीक्यू मध्ये बघूयात, त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा सेंटेन्सेस देऊ. पुढचा टाइप आहे इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स. इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स, इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच प्रश्नार्थक वाक्य. पहिला प्रकार आहे येस नो टाइप क्वेश्चन. सी the question or the sentence in direct speech. Direct speech मधलं सेंटेन्स बघा. We said to him, are you ill? We said to him, are you ill? Indirect त्याचं काय होईल? We asked him. आता आपण अगोदरच शिकलेलो आहे की yes no type question हा if किंवा whether न कनेक्ट करतात. तर if लिहिलं. आता हा जो क्वेश्चन आहे are you ill, हा क्वेश्चनचा फॉर्मॅट आहे. आता याचं जर असर्टिव्ह सेंटेन्स करायचं म्हणलं तर काय होईल? यू आर इल. यू आर इल याचं आपण क्वेश्चन आहे म्हणून आर यू इल असं प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन केलंय. यू आर इल, बरोबर. मग हे क्वेश्चनचं असं साधं वाक्य बनवायचं, यू आर इल, आणि त्याच्यामध्ये मग चेंजेस करायचे इफ नंतर. आता यू असं कुणाला उद्देशून म्हणलंय आपण? त्याला, म्हणून इफ ही. इथं आर आलाय, बरोबर, आरचा वेअर होतो, पण जर ही करता घेतला तर ही नंतर वेअर लिहित नाही आपण, सिंग्युलर. इथं आपल्याला टू बी क्रियापद वापरावं लागेल. ही वॉज इल. समजलं? हे लक्षात आलंय? समजतंय का हे बाळांनो?
आणि क्वेश्चन असतो म्हणून रिपोर्टिंग वर्ब नेहमी आपण आस्क्ड असंच वापरत असतो. क्वेश्चन आहे म्हणून रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड असंच वापरतो. लक्षात आलं हे. तसंच WH क्वेश्चनच्या बाबतीत बघा. WH क्वेश्चन शी सेड हु इज ही. ती म्हणाली कोण आहे तो, असं क्वेश्चन आहे. आता याचंच आपल्याला या क्वेश्चनचं WH क्वेश्चनचं इनडायरेक्ट स्पीच कसं करता येईल सांगा बरं. उत्तर इथं उत्तर दिलेलं नाही, सांगा तुम्ही. जोडायचं आहे WH वर्ड न जोडणारे. बाकी वरचे हे जे चेंज आपण एसनो टाइप क्वेश्चनच्या बाबतीत केले तसेच बाकी चेंज राहतील. शी सेड. आता प्रश्न आहे तर विचारला जातो म्हणून शी आस्क्ड. ओके, शी आस्क्ड. पुढं WH प्रोनाउन जे आले ते वापरायचं. हु वापरला. आता हु इज ही असं सेंटेन्स आहे. हु इज ही. आता इज हीच ही इज असं कन्वर्ट करून घ्यायचं आपण. ही इज. ठीक आहे, म्हणजेच असर्टिव्ह सेंटेन्स टाइप सारखं कन्वर्जन करायचं आणि याच्यात चेंज करायचे. ठीक आहे. शी आस्क्ड हु काय सेंटेन्स. उत्तर सांगा. हु वॉज ही असं नाही राजवर्धन. हु करुणा ही इज पण नाही. इजचा काय होतो, वॉज होतो. बरोबर का नाही. शी आस्क्ड हु ही वॉज. बघा, ही आस्क्ड हु ही वॉज. ह्याचं उत्तर बघितलं तुम्ही कसं आलं हे. शी सेड त्याच्याऐवजी शी आस्क्ड लिहिलं. बरोबर. त्याच्यानंतर WH वर्ड जो आलाय त्यानं कनेक्ट करायचं. कनेक्ट केलं. आता इथं इज ही असं आहे कन्स्ट्रक्शन. इज ही तर त्याचं ही इज असं साधं वाक्य करून घ्यायचं. आपण वरती पण इथं पण केलं ना. आर यू इल त्याचं काय केलं, यू आर इल. आणि त्याच्यामध्ये मग चेंजेस केले. का तर इफ किंवा वेदर वापरलं आणि त्यानंतर आपण क्वेश्चन ठेवत नाही. तो क्वेश्चन मार्क शेवटी देत नाही या वाक्यामध्ये. इथं फुल स्टॉप दिलाय ना. तसंच इथं हु लिहिलं. हु हा कनेक्टर म्हणून यूज केला. कंजंक्शन हु हे यूज केलं तिथं कंजंक्शन म्हणून. आणि पुढं इज ही असं आहे वाक्य तर ते ही इज असं कन्वर्ट करून घ्यायचं आपण आणि त्याच्यात चेंज करायचे फेअर मध्ये. हु ही वॉज. समजलं हे. लक्षात आलं का. रिपीट करा. कोण म्हणत होतं, समजलं का. रिपीट करा म्हणणारे, कळलं का. ओके. तसंच इथं सेंटेन्सेस आहेत बघा. ही सेड टू मी डू यू लाईक फ्रूट. ही सेड टू मी डू यू लाईक फ्रूट. He asked me whether if I like fruit. बघा हे तुम्ही सेंटेन्स बघितलं. डू यू लाईक फ्रूट. डू या वाक्यात का आला, प्रश्न विचारण्यासाठी डू आहे. हे सेंटेन्स काय, यू लाईक फ्रूट. ओके. ही सेड टू मी म्हणजे ही सेड टू ऐवजी प्रश्न आहे म्हणून आस्क्ड. ही आस्क्ड मी. इफ किंवा वेदर डू न सुरू झालाय म्हणजे एसनो टाइप क्वेश्चन आहे. इफ किंवा वेदर कोणतंही एक वापरू शकता. आता यू लाईक फ्रूट. आता ही आस्क्ड मी तो कुणाला म्हणाला, मला. आता मी हे वाक्य सांगताना काय म्हणेल, ही आस्क्ड मी वेदर आय. यूच्या ऐवजी काय होईल, आय. लाईक ऐवजी लाईक्ड. P1चा V2 त्याने फ्रूट. अंडरस्टूड. देन मनु सेड टू ओम हाऊ आर यू गोइंग फॉर द सेमिनार. सेमिनारला कसं जात आहे. मनु क्वेश्चन किंवा मनु आस्क्ड ओम हाऊ. हे ऍज इट इज WH प्रोनाउन लिहायचं आणि आर यू आहे ते यू आर असं कन्वर्ट करायचं आणि राहिलेल्या वाक्यात चेंज करायचे. यू आर गोइंग फॉर सेमिनार. यूचा काय होईल, मनु कुणाला म्हणला, ओमला. म्हणजे हाऊ ही. नंतर आर आहे. आर आता ही आले म्हणजे ही नंतर वेअर लिहित नाही आपण.
म्हणून he was going for the seminar. Understood? पुढचं वाक्य, she said to him, what is your plan? She asked him what, WH pronoun as it is लिहिलं. is your plan च your plan is असं कन्वर्ट करायचं, म्हणजे is your plan च काय करायचं, your plan is या प्रकारे कन्वर्ट करायचं आणि त्याच्यात चेंज करायचं. आता ती त्याला म्हणते की तुझा प्लॅन काय आहे, तर आपण सांगताना ही asked him what his plan was. युअर प्लॅनचा हिज प्लॅन आणि इजचा was. क्वेश्चन मार्क निघून जाईल, फुल स्टॉप द्यायचा. अंडरस्टूड? क्वेश्चनचा इनडायरेक्ट स्पीच कसं करायचं कळलं का? समजलं? देन पुढं बघा, पुढचा प्रकार आहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सचं इनडायरेक्ट स्पीच कसं करायचं? While changing exclamatory sentences from direct speech to indirect speech, reporting verb is changed to wish, exclaimed, joy, sorrow, pray, cry, bless or some other similar verbs. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सच्या बाबतीत आपण एक्सक्लेम्ड हे रिपोर्टिंग वर्ब वापरू शकतो. सी एक्झाम्पल हिअर, इथं एक्झाम्पल बघूयात आपण एक. They said, डायरेक्ट स्पीच मधलं वाक्य आहे. They said, what a beautiful picture it is. They said, what a beautiful picture it is. इथे एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे, म्हणजे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे. बरोबर? आता या वाक्याचं एक्सक्लेमेटरी वाक्याचं इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना दे करतात, त्याच्यानंतर एक्सक्लेम, दे एक्सक्लेम, दॅट न कनेक्ट करायचं एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. आणि या हे जे वाक्य आहे, यू हॅव टू कन्वर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स इनटू असर्टिव्ह सेंटेन्स. व्हॉट अ ब्युटिफुल पिक्चर इट इज, याचं असर्टिव्ह सेंटेन्स काय होईल? रिस्पॉन्ड इन अ चॅट बॉक्स प्लीज. याचं असर्टिव्ह सेंटेन्स काय होईल? व्हॉट अ ब्युटिफुल पिक्चर इट इज, याचा असर्टिव्ह सेंटेन्स काय होईल सांगा पटकन. इज आहे तर इजच लिहायचं अगोदर मानसी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असर्टिव्ह काय होईल मी असं विचारलं. इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर. इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर. ओके, सिंग्युलर आहे, पिक्चर्स नाही. बरोबर? मग त्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असर्टिव्ह सेंटेन्स करायचा आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला चेंज करायचे. चेंजेस करायचे कशामध्ये? एक्सक्लेमेटरीचा असर्टिव्ह केल्यानंतर असर्टिव्ह सेंटेन्स मध्ये चेंजेस करायचे. आता व्हॉट अ वंडरफुल टीम इट इज, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय नाही लिहिलं तरी चालेल, लक्षात आलं तर घ्या. व्हॉट अ वंडरफुल टीम इट इज हे आनंदातच बोललेलं आहे. ओके, म्हणून विथ जॉय लिहिलंय, हे लिहिलं नाही लिहिलं तरी चालेल. नंतर दॅट न सेंटेन्स वरती बघतोय आपण, दे एक्सक्लेम्ड दॅट, सॉरी हे सेंटेन्स बघतोय आपण. व्हॉट अ ब्युटिफुल पिक्चर इट इज हे सेंटेन्स बघत होतो आपण. दे एक्सक्लेम्ड दॅट इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर. इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर हे असर्टिव्ह सेंटेन्स झालं, त्याच्यात चेंज करायचं. इट ऍज इट इज राहील, इजचा वॉज होईल, बाकी पार्ट सेम राहील. इट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर. समजलं काय? समजलं का? इट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर अशा प्रकारचं सेंटेन्स होईल. ते कळलं ना? इजचा वॉज होईल, बाकी चेंजेस काही होणार नाही. आता इथं वाक्य बघा, ही सेड व्हॉट अ वंडरफुल टीम इट इज. करा याचं वाक्य नियमानुसार. उत्तर बघावंच असं काही नाही, तुम्ही मनानं करू शकता. ही एक्सक्लेम्ड, ओके, दॅट व्हॉट अ वंडरफुल टीम इट इज, याचं असर्टिव्ह सेंटेन्स काय होईल? व्हॉट अ वंडरफुल टीम इट इज, असर्टिव्ह सेंटेन्स काय होईल? इट इज अ व्हेरी वंडरफुल टीम. व्हेरी गुड. मोनाली मानसी बरोबर आहे. मोनाली मानसी बरोबर आहे तुमची उत्तर.
मग त्याच्यामध्ये चेंज करायचं. इट इज अ व्हेरी वंडरफुल टीम. या सेंटेन्स मध्ये वृषाली काही डाऊट आहे का? वृषाली मोरे डाऊट आहे का काय तुम्हाला? वृषाली आहे का डाऊट काही? इट इज अ व्हेरी वंडरफुल टीम याच्यामध्ये आपण चेंज केला बघा. शी एक्सक्लेम्ड दॅट. शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिहा किंवा लिहू नका. ही एक्सक्लेम्ड दॅट इट वॉज अ व्हेरी वंडरफुल टीम. आता असे जर एक्सक्लेमेटरी वर्ड जर आले त्याच्यात मात्र तुम्हाला चेंजेस करावे लागतील. जसे की शी सेड अलास वी लॉस्ट द मॅच. शी सेड अलास. अलास म्हणजे अरे अरे आपण मॅच हरलो. म्हणजे हे दुःख व्यक्त करणारा शब्द आहे अरे अरे. बरोबर. मग याचं इनडायरेक्ट स्पीच करायचं. while making indirect speech of this assertive sentence, how can you transform, how can you change that sentence into indirect speech? See, you can write reporter as it is she, then said reporting verb you have to change like exclaimed. Alas means here this word shows sorrow, so she exclaimed with sorrow. You can use connector that over there, right? You can use connector that over there and changes in the sentence like we lost here. V2 is used means simple past tense is used. We have to convert simple past into past perfect. So weचा they होईल. They had lost the match. They had lost the match. समजले का हे चेंजेस? कळलं का? इथं बघू आपण एक सेंटेन्स. द बॉय सेड गुड हेवन्स. गुड हेवन्स वी हॅव रीच द स्टेशन. आता गुड हेवन्स हे पण आनंदानच उच्चारलेला एक्सक्लेमेटरी वर्ड आहे. गुड हेवन्स. मग द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट किंवा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दॅट वी हॅव रीच्ड. तर वी हॅव, वीचा दे होईल. हॅव रीच्ड त्याचं हॅड रीच्ड होईल म्हणजे प्रेझेंट परफेक्टचा पास्ट परफेक्ट आणि रिमेनिंग पार्ट फुल स्टॉप द्यायचा शेवटी. इन्व्हर्टेड कॉमा निघून जाईल. कळलं हे? लक्षात येते का? ओके. देन विल मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेन्स. पुढचा टाइप ऑप्टेटिव्ह टाइप. एक टाइप आहे काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस मध्ये तुम्ही शिकला असाल. ऑप्टेटिव्ह म्हणजे इच्छादर्शक वाक्य. आता ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्सचं इनडायरेक्ट स्पीच कसं करायचं? ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स जर आलं तर त्याचं इनडायरेक्ट स्पीच कसं करणार? इच्छादर्शक वाक्य. ज्यांनी काइंड्स ऑफ सेंटेन्स शिकताना असतील तर त्यांना समजेल हे. ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स, द सेंटेन्स विच एक्सप्रेस होप, प्रेयर, विश कॉल्ड ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स. ज्या वाक्यामधून इच्छा व्यक्त केलेली असते, आशा व्यक्त केलेली असते, प्रार्थना केलेली असते, तर तशा सेंटेन्सला इच्छादर्शक वाक्य म्हणजेच ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतात. युजुअली देयर इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऍट द एंड ऑफ ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स. ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्सच्या शेवटी एक्सक्लेमेटरी मार्क असतो. ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स हे मे न सुरू होतील. यू मे सक्सीड इन द टेस्ट. तुम्ही या परीक्षेमध्ये पास व्हाल. मे यू गेट वेल सून. तू लवकरच बरा होशील. would that I were rich. मी खूप श्रीमंत होईल. To change the optative sentence into indirect speech, follow the following rules among with the above mentioned rules. In case reporting verb start with may, बघा मे न सुरू होणारं सेंटेन्स आणि शेवटी जर एक्सक्लेमेटरी मार्क असेल, वुड न सुरू होणारं सेंटेन्स आणि शेवटी जर एक्सक्लेमेटरी मार्क असेल तर ते ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स असतं. लक्षात ठेवा. वेगळं आहे पण महत्वाचं आहे. असं परीक्षेत आलं तर चुकायचं नाही आपल्याला. बघा, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड रिप्लेस विथ द वर्ड प्रेड. सेड असं जर रिपोर्टिंग वर्ब आलं तर प्रेड असं कन्वर्ट करायचंय. देन इन केस रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट विथ वर्ड वुड, then
द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज रिप्लेस्ड विथ द विश्ड. बघा, रिपोर्टिंग वर्ब जर वाक्यामध्ये सेड आला आणि ते वाक्य मे न सुरू झाले तर आपल्याला काय रिपोर्टिंग वर्ब लिहायचंय? प्रेड लिहायचंय. ओके, आणि वुड न सुरू झालेलं वाक्य असेल त्याच्यामध्ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड आलं तर ते विश्ड असं लिहायचंय. ओके, मे इज चेंज इनटू माइट. मेचा माइट होईल. एक्सक्लामेटरी मार्क इज ओमिटेड. एक्सक्लामेटरी मार्क निघून जाईल. अजून काही चेंजेसच्या बाबतीत बघा, गुड मॉर्निंग असं जर विश व्यक्त करणारा जो ऑप्टेटिव्ह वर्ड जर ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये आला तर तुम्हाला विश्ड हे रिपोर्टिंग वर्ब लिहायचंय. गुड इव्हिनिंग, गुड आफ्टरनून याला विश्ड लिहायचंय. तर गुड नाईट, गुड बाय, फेअरवेल हे जर शब्द आले ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये तर बेड हे रिपोर्टिंग वर्ब लिहायचंय. बेड म्हणजे रजा घेणे. बेड म्हणजे काय? आपण एखाद्या ठिकाणाहून निघून जात असताना. BADE व्यवस्थित लक्षात ठेवा ते बेड. बीड फेअरवेल तुम्ही ऐकलं असेल, त्याचा पास्ट टेन्स आहे बेड. ओके, बेड हे रिपोर्टिंग वर्ब त्या ठिकाणी घ्यायचंय. नंतर वुड दॅट, आता वुडचा पण विश्ड घ्यायचंय. ओ दॅट, ओ फॉर याच्यासाठी विश्ड घ्यायचंय. मे गॉड ब्लेस यू, मे न सुरू झालेलं सेंटेन्स असेल तर प्रेड घ्यायचं. या अगोदर पण शिकलो आपण. इफ वर असे जर रचना असेल तर विश्ड, वुड या प्रकारचे रिपोर्टिंग वर्ब घ्यायचे. आता हे जरा वेगळं आहे, याच्या अगोदर तुम्ही शिकलाय हे अगर नाही मला माहित नाही, थोडं कन्फ्युजिंग आहे, पण लक्ष दिलं तर येईल, व्यवस्थित समजेल. बघा हे सेंटेन्सेस बघा, सगळेच आपण घेऊ शकणार नाही यातले सेंटेन्सेस, पण काही सेंटेन्सेस किंवा कसं सेंटेन्सेस मध्ये रिपोर्टिंग वर्ब यूज केले ते बघू शकतो आपण. ही सेड टू मी, तो मला म्हणाला काय? मे यू लिव्ह लॉंग, म्हणजे तू खूप आयुष्य जगशील, तुला खूप आयुष्य मिळेल अशी इच्छा त्यानं व्यक्त केली. मे न वाक्य सुरू झालंय म्हणून आपण प्रेड हे रिपोर्टिंग वर्ब यूज केलं. दॅट न ते सेंटेन्स कनेक्ट करायचं. आणि मे यू लिव्ह लॉंग, आता यू मे लिव्ह लॉंग असं ते चेंज करून घ्यायचं, कारण रिपोर्टिंग इथं जे वर्ब आलं, वर्ब न वाक्य कधीच सुरू होत नाही, ते आपल्याला कर्त्यानं सुरू करावं लागतं. म्हणून यू मे लिव्ह लॉंग याच्यामध्ये चेंजेस करायचे. आता तो कुणाला म्हणालाय? मला, म्हणून यूच्या ऐवजी काय होईल? आय. मेचा होईल माइट, आय माइट लिव्ह लॉंग. यू प्रेड दॅट आय माइट लिव्ह लॉंग. या प्रकारचं सेंटेन्स, या ऑप्टेटिव्ह सेंटेन्स आहे, त्याचं इनडायरेक्ट स्पीच असं होईल. समजतंय हे? आता इथं मेचंच वाक्य आहे, हे तुम्हाला जमेल. आता वुडचं वाक्य असेल तर आपल्याला विश्ड हे रिपोर्टिंग वर्ब यूज करायचंय, पण त्याच्यानंतर कनेक्टर काहीच यूज करायचं. शी विश्ड शी हॅड बीन रिच. शी वुड दॅट आय वर रिच या वाक्याचं आपल्याला इनडायरेक्ट स्पीच करायचंय तर शी विश्ड. ओके, नंतर आय हे प्रोनाउन कुणासाठी आलं? तिच्यासाठी, म्हणून शी. वर आलाय पण आपल्याला इथं काय करायचंय? वर आलाय पण आपल्याला जर V2 आला, इथं आय वेअर हे मेन वर्ब सारखं वापरलंय. V2 आला तर काय करायचं आपल्याला? हॅड प्लस V3 किंवा वॉज वर आलं तर हॅड प्लस बीन होतं, आपण अगोदर शिकलेले. वेअरचं काय होईल? हॅड बीन. आणि रिच ऍज इट इज एक्सक्लामेटरी मार्क निघून जाईल, इन्व्हर्टेड कॉमा निघून जातात. इथं सेंटेन्स बघा, ही सेड गुड मॉर्निंग मॉम. आता इथं इच्छा व्यक्त केली. He wished his mom good morning. He wished his mom good morning. वेगळ्या प्रकारची वाक्य, पण अशा प्रकारची वाक्य पण तुम्हाला आली पाहिजेत. गुड नाईट म्हणलं म्हणजे बेड केलेलं आहे तिथं, बरोबर. प्रशांत बेड हिज पापा गुड नाईट. ओके, समजतंय नाही? समजतंय हे? कळलं का? कळतंय ना? वेगळ्या प्रकारचं हे सोपं आहे, पण लक्षात ठेवा रूल्स, तुम्ही बाय द रूल्स गेला ना तुम्ही तर सोपं आहे. ओके, आता पुढे बघा, काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत तुम्हाला, ते सेंटेन्सेस एक्सरसाइज म्हणून तुम्ही याची उत्तरं लिहायची आहेत. ठीक आहे, आणि पुढे काही MCQs आहेत बघा. पहिला MCQ बघा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेन्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीचचं इनडायरेक्ट स्पीच करायचं. इथं तुम्हाला डायरेक्ट स्पीच मधली वाक्य आहे. मानसी सेड आय मे लिव्ह नाऊ, आणि ऑप्शन्स आहेत. मानसी सेड दॅट शी माइट
live the next day. Mansi said that she might live tomorrow. Mansi asked if she should live the next day. Mansi informed me to live tomorrow. Which is the correct option from these given 4 options? कोणता करेक्ट आहे? चला पटकन, वेगवेगळं सांगायचं नाही. बघा, ऑप्शन सांगण्या अगोदर मी कसं जायचं ते सांगतो तुम्हाला. काय करायचं, डायरेक्ट स्पीच मधलं दिलेलं वाक्य कसं ओळखायचं, अवतरण चिन्हात दिलंय. इफ सेंटेन्स इज गिवन इन एक्सक्लेमेटरी inverted comma, then we can understand that sentence is exclamatory sentence. बरोबर. जर इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये दिलंय सेंटेन्स तर ते डायरेक्ट स्पीच मधलं वाक्य. कळलं? मानसी सेड, मानसी म्हणाली आय मे लिव्ह टुमॉरो. आता तुम्ही इथं म्हणत असाल की मे आलंय, मग ते काय ऑब्जेक्टिव्ह सेंटेन्स आहे, तिथे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिसतोय का? नाही. मे सुरुवातीला आलंय का? नाही. म्हणजे हे वाक्य कसले असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे. सब्जेक्ट पार्ट आहे, वर्ब पार्ट आहे आणि रिमेनिंग भाग आहे. आता असर्टिव्ह सेंटेन्सचं इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना काय करतो आपण? रिपोर्टर लिहिला, रिपोर्टिंग वर्ब लिहिलं, दॅट न कनेक्ट केला. आता मानसी म्हणते आय, बरोबर, आपण सांगताना काय म्हणू? ती. मानसी म्हणते मी, बरोबर, आपण सांगताना काय म्हणू? ती. म्हणून आय या प्रोनाउनच्या ऐवजी शी होईल, बरोबर. नंतर मेचा माइट होईल, लिव्ह ऍज इट इज. आणि टुमॉरो, टुमॉरोचं काय होतं? द नेक्स्ट डे. कोणता ऑप्शन बरोबर आहे? मग ऑप्शन कोणता बरोबर आहे? ऑप्शन ए करेक्ट आहे. समजलं का? हे जरा व्यवस्थित लक्षात घ्या. ऑप्शन ए बरोबर आहे यातला. ओके, पुढचं सेंटेन्स बघूयात आपण आता. सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. केशव सेड रीता इज बिझी राईट नाउ. केशव सेड रीता इज बिझी राईट नाउ. पटकन सांगा उत्तर. चला, थांबावं लागेल आपल्याला थोड्या वेळातच. आता पटकन सांगायचं, फास्ट. Which is the correct option? व्यवस्थित बघा, विचार करा जरा. काही पाठीमागचे रूल जर असतील ना माहित, तरच डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करता येईल किंवा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्ट करता येईल. उगाच आज लेक्चरला बसला आणि उत्तर सोडवली तरी येणार नाही. पहिल्या लेक्चर मध्ये आपण जे घेतलंय, जे कन्व्हर्जनचे वेगवेगळे रूल आहेत, एखादा शब्द कसा कन्वर्ट करतो, काळ कसा बदलायचा, ते सगळं माहित असेल ना तरच वाक्य बरोबर येईल तुम्हाला. हे आज शिकलेल्यातलं नाही, आपण परवाच्या लेक्चर मध्ये जे घेतलं त्यातलं येईल. बरोबर का नाही? सांगा चला पटकन मग. रीता इज बिझी राईट नाउ हे असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे. कसं होईल याचा इनडायरेक्ट स्पीच? बोला. केशव सेड, केशव सेड ऍज इट इज राहील किंवा केशव इन्फॉर्म्ड लिहिलं तरी करेक्ट आहे. केशव सेड किंवा इन्फॉर्म, दॅट न वाक्य कनेक्ट केलं. रीता सब्जेक्ट ऍज इट इज लिहिला, इज आलं तर त्याचा वॉज होतो. बिझी ऍज इट इज लिहिलं, राईट नाही वापरलं हे तरी इन्फॉर्म्ड असं लिहिलंय म्हणून राईट नाही लिहिलं पुन्हा तरी चालेल. आणि नाऊचा देन होतो. नाऊचा देन केलेला हे एकच वाक्य इथं, हेच करेक्ट आहे. हे कळलं पाहिजे तुम्हाला. बरोबर का? बी उत्तर बरोबर आहे याचं. बी, रीता वॉज बिझी. पण राईट नाऊ याचं काय केलं? राईट देन असं लिहिण्याची गरज नाही. देन लिहिलं ना तरी ते कन्वर्ट झालं. नाऊ म्हणजेच राईट नाऊ म्हणजेच नाऊ. ओके, तर ते राईट पुन्हा नाही लिहिलं तरी चालेल. समजून घ्या व्यवस्थित वाक्य बाळांनो. ओके, आता पुढचं वाक्य बघा. पुढची ही वाक्य जी आहेत तर ही सगळी दिलेली वाक्य असर्टिव्ह आहेत. तर हे पुन्हा असर्टिव्ह घेत नाही मी. पुढच्या आपण हे तुम्हाला याची पीडीएफ मिळेल. डोंट वरी अबाउट दॅट. आपण वेगळ्या प्रकारची वाक्य घेऊयात जरा. याची पीडीएफ देतो. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेन्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट. किरण asked me, did you see the cricket match on television last night? काय उत्तर असेल याचं? ऑप्शन आहेत. किरण asked me whether I saw
the cricket match on television previous night? काय असेल यातलं उत्तर? ऑप्शन बी करेक्ट आहे बघा. किरण आस्क मी वेदर. डीड वापरले या वाक्यात. डीड म्हणजेच डीड वापरले म्हणजे सिंपल पास्ट मधलं वाक्य आहे हे. डीड न सुरू झालेला क्वेश्चन हा सिंपल पास्ट मधला असतो. यू सॉ द क्रिकेट मॅच ऑन टेलिव्हिजन लास्ट नाईट. यू सॉ द क्रिकेट मॅच ऑन टेलिव्हिजन लास्ट नाईट असं सेंटेन्स आहे. याचा क्वेश्चन करण्यासाठी डिड यू सी द क्रिकेट मॅच ऑन टेलिव्हिजन लास्ट नाईट असं सेंटेन्स बनवले, असा क्वेश्चन बनवलाय. ओके, डीड आलं म्हणजे सिंपल पास्ट आहे. यू सॉ द क्रिकेट मॅच असं सेंटेन्स आहे म्हणायचं. मग वेदर न जोडलं त्याच्यानंतर यू कुणाला म्हणतोय? किरण मला, म्हणजे आय. नंतर सॉ V2 चा हॅड प्लस V3 होतो म्हणजे हॅड सीन द क्रिकेट मॅच ऑन टेलिव्हिजन लास्ट नाईट, द नाईट बिफोर किंवा द प्रिव्हियस नाईट लिहितो आपण. लक्ष द्या, मागचे सगळे रूल माहित पाहिजेत तुम्हाला, तरच उत्तर करेक्ट लिहिता. ओके, पुढचं बघा सेंटेन्स. क्वेश्चन आहे व्हॉट अ कोल्ड डे. ही सेड टू हर व्हॉट अ कोल्ड डे. सोपं आहे, पटकन सांगा. चला, एवढ्याच स्लाइड वरची एमसीक्यू घेऊ 2 आणि थांबू आपण. तुमचं पुढचं लेक्चर असेल, लिंक आली असेल तुम्हाला. पटकन 1 मिनिटात. व्हॉट आलंय म्हणजे सेंटेन्स आपण यातला एक पण ऑप्शन बरोबर नाही. लक्षात येतंय का? व्हॉट आलंय, व्हॉट अ कोल्ड डे. कसलं वाक्य? क्वेश्चन आहे का एक्सक्लेमेटरी? चॅट बॉक्स मध्ये चॅट करा पटपट. वाक्य एक्सक्लेमेटरी आहे, बरोबर. एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे, क्वेश्चन नाही. व्हॉट अ कोल्ड डे. काय उत्तर? कोणी म्हणते एक पण ऑप्शन बरोबर नाही. आहे काहीतरी बरोबर यात. पटकन. ही एक्सक्लेम्ड हर. ओके, एक्सक्लेमेटरी वाक्य द्यातनं कनेक्ट करतात. व्हॉट अ कोल्ड डे. याचं व्हॉट अ कोल्ड डे याचं असर्टिव्ह सेंटेन्स काय होईल? इट इज अ व्हेरी कोल्ड डे. इट इज अ व्हेरी कोल्ड डे आणि त्याच्यात चेंज करायचे. ही एक्सक्लेम्ड हर दॅट इट वॉज अ व्हेरी कोल्ड डे. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आहे, बरोबर. बहुतेक जणांनी, बऱ्याच जणांनी डी ऑप्शन बरोबर आहे असं सांगितलं. कुणीतरीच चुकलंय, बाकीच्यांचं बरोबर आहे. बघा, असे भरपूर एमसीक्यूज आहेत या स्लाइड वरती किंवा तुम्हाला दिलेले आहेत, पण वेळेअभावी आपण सगळे डिस्कस करू शकत नाही. आज जे आपण घेतलं, हा बऱ्याच जणांनी उत्तर सांगितलेत. आज जे आपण घेतलं ते बरोबर आहे का? सॉरी, समजलं का? आता ह्या क्वेश्चनचे उत्तर तुम्ही काही जण चॅट बॉक्स मध्ये टाकताय. सी ऑप्शन बरोबर आहे. तिसऱ्या क्वेश्चन मधला सी ऑप्शन करेक्ट आहे यातलं. बहुतेक जण उत्तर लिहितायत चॅट बॉक्स मध्ये. ठीक आहे, पीडीएफ मिळेल तुम्हाला. डोंट वरी अबाउट दॅट. अंडरस्टूड व्हॉट एव्हर वी डिस्कस टुडे. आपण जे आज काही शिकलात तुम्ही, आपण जी चर्चा केली ते समजलं का सगळं? जर काही डाऊट असेल तुम्ही तर मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करू शकता एखाद्या क्वेश्चनच्या बाबतीत. काही समजलं नाही तर त्याच्या बाबतीत. ठीक आहे, ओके. थांबूयात आपण आता. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. येस, रूल कालच अगोदरच्याच लेक्चरला रूल्स पाठवलेत. अजून खूप सारे तुम्हाला एमसीक्यू, खूप सारे त्याच्यामधून अजून वाक्य जास्त मिळतील. थांबूयात आपण आता. थँक्यू व्हेरी मच. हॅव अ ग्रेट डे. टेक केअर. विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर.